beauty. She's very And beautiful. uh, and I am my view is the by the way, I will. Yes. But നന്നായിട്ട് she is very caring. നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. Good hand. But handwriting ആണോ പൈസ അങ്ങനെ ആകർഷിച്ചത്? ഡ്രോയിങ് Yes. ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. Artist ആണ്. Very good. Very good. Yes. Very good. Yes. Then, just a question. When you were a high school student, who was your best friend? റസ്നി റിയാസ്. Rusty Rias. Oh, very good name. So, what are the qualities She is that very you see Rusty? brilliant girl. Just like you. അങ്ങനെ പോലെ. I'm not brilliant student. I'm not a brilliant student. Yes. Okay. So I ask you another question. When you were a high school student, who was your best teacher? Or who was your favorite teacher? My favorite teacher is എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ബയോളജിയുടെ ബയോളജി ടീച്ചർ. Yes. What was her name? She's very lovely. ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും. Lovely talking. Careful. Yes. Okay. Then, when you were a high school student, what was your favorite subject? Favorite subject biology. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബയോളജി ടീച്ചർ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ബയോളജി ടീച്ചർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ബയോളജി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. Faisal, do you like gardening? Yeah. Yes, I like that, but I have no time to spend the garden. Yes, I have no time to spend for garden. Have you any garden in front of or by the side of your house? Yeah. Yes, very good. Do you know how to cook Chinese food? Do you know how to cook Chinese food? No, I don't No. like food. I don't know making Chinese food. I don't like Chinese food and I don't know how to make Chinese food. Yes. Okay. Very good. Do you like photography? Yes, I like photography, but I'm not a professional photographer. You are not a professional photographer. Yes. Very good. Can you ride a horse? No. No. Have you the courage to ride a horse? No. No. So, what is your favorite song, or which is your favorite song? Favorite Song, SONG, song. song. Favorite song. Old songs ആണ് ഇഷ്ടം. Old songs written by Vayala Ramavarma. ഇപ്പോഴത്തെ സോങ്സിനോട് ഇഷ്ടമല്ല, മുന്നുള്ള ഇപ്പൊ 2K കിഡിന്റെ സോങ്സ് അല്ലേ. Yes, very good. Yes. Do you like playing video games?
Ah, I'm not interested to game. Video games. Okay, Hmm. okay, okay. Very good, very good, very good. Then, do you practice yoga? No, No. my no going to yoga every day. Yes. Okay, okay. Do you like reading comics? Comic. Yes. So 1 minute. Yes. ആ ശരി കുട്ടീനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി Hello. യെസ് വാവ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് 10 month ആയിട്ടു. ആ ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഫ്ലേവർ I like very strawberry flavor. strawberry yes that is your favorite flavor Mm. yes then what is your favorite cartoon Dora. eh? Dora. Dora oh very good very good very good yes very good very good uh, do you like cooking desserts desserts മധുര പലഹാരമാണ് yes Yeah, I'm also like cooking. I'm so like cooking very biryani, good beef curry, making cake, dessert, pudding, everything. oh very good very good have you studied cooking by a Style. course No. no no it is a hereditary from your mother I think My teacher is my yes mother. oh I your teacher is your mother like very good very good YouTube നോക്കി cook. yes then who is your superhero My superhero is my husband. yes why did you call him as a superhero Good personality and caring. good personality and he is carrying you that is why you are telling that your superhero is your husband yes very good very good ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കണോണ്ട് yes then next question what is your favorite holiday destination Holiday. destination what is your favorite holiday destination then suppose that you are getting 2 days or 3 days leave where you want to go 3 days leave it, I'm going to my home. അത് And നോക്കണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ അത് പോട്ടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് പറഞ്ഞാൽ uh, nearby beach. It's nearby beach, so I go to spend beach. beach name of the beach Chavakad beach. Chavakkad beach okay 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 then do you like to watch sports do you like watching sports No, I'm not interested in sports. you are not interested in sports yes very good very good very good very good then which is your favorite TV channel which is Uh, your favorite TV channel flowers. Pravesh, why did you like that Pravesh channel very much? I like comedy. Flowers channel comedy. Comedy Oh, programs.
comedy program. Pravesh channel is full of comedy programs. That is why you like Pravesh Uh, channel. Yes. Yes. What is your favorite snack? Snacks. snack. എല്ലാ സ്നാക്കും ഇഷ്ടമാണ്. Chips, potato chips, Potato mixture. chips. Mixture. I Yes. like mixture much. Yes. Very good. Very good. When do you get up in the morning? ഒരു 5.5 എനിക്ക്. Yes. Can you describe your one-day program? How do you spend from a day, from the get up from the morning till you are going to bed? For example, I will get up at 6 o'clock in the morning. After my daily routine work, I will go to office, and after that I will take lunch. Then after that I will take a small snooze, and after that I will go to പറയല്ല ഒരു ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? Daily I wake up in 6 o'clock Yes. early. Then I will prepare to my child go to madrasa, Yes. and I'm going to kitchen to prepare my breakfast and everybody breakfast. Yes. Total, how many members are there in your family? My family was big family. I'm joint family. Yes. Husband abroad ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും Yes. Okay. brother Very good. Very good. in-law, mother-in-law, brother-in-law's wife, kids. Yes. I'm Okay. also. Okay. Oh, very good. Very good. Very good. Yes. And you tell that you get up at 6 o'clock and start working. Okay. 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 Very good. Very good. Very good. Yes. Suppose that you get a free time. What do you want to do? Sorry, sir. In a day, suppose that you get some free time in a day. What you want to do in the free time? I do my homework. All day വെച്ചിട്ടുള്ള work I will do my mock test. Oh, yes, 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 yes. Very good, very good, very good, very good. Yes. Do you like football? I'm not like football, but my child was really like football. Yes. Okay, 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 okay. Very good, very good. Yes. Do you enjoy cooking? Yeah, I'm Yes, enjoying you it. enjoy. Yes. Very good, very good, very good. Do you like spicy food? Yes, I like spicy food. Oh, yes, very good. Yes, yes, yes. Are you a coffee person or tea person? Tea. I am like tea. You are a Daily tea person. Yes. Where is your nearest coffee shop? nearest coffee shop Chittatigara. Chittagara. Yes, very good, very good, very good. Yes. വടക്കേക്കര ചിറ്റാറ്റുകരയാണോ? അല്ല പാവറട്ടി ചിറ്റാറ്റുകര. പാവത്ത് ചിറ്റാറ്റുകര. Yes, 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 yes. Very good, very good, very good. Yes. How often do you visit your grandparents? Sorry, sir. How often do you visit your grandparents? Sorry, sir. I have no grandparents. Okay, 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 okay. Can you recollect one of your childhood memories? Childhood. Can you, yes. Can you recollect? If you can recollect a childhood memory, please please tell it.
childhood. I like I remember that the childhood like very happily. Oh, okay. Yes. Any incident ഓർമ്മയുണ്ടോ? രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡന്റ്? പറയാത്തതെന്നാണ് കൊച്ചി ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്. Okay. I ask you next question. What is your biggest fear? Fear. ചില ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര പക്ഷെ പാമ്പിനെ പേടിയായിരിക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് പാറ്റയെ പേടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചില സംഗതികളോട് നമുക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ചില ആൾക്ക് പട്ടിയെ പേടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭയമുള്ള വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ? Snake. What is your biggest fear? അങ്ങനെ ഭയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പൈസയെ പറയണമെന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പൈസയായി Yes, Bhaktapriya, how are you? Good morning, sir. Yes, good morning. Very good. ഞാൻ ഇത്ര നേരം സിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിയയുടെ കുട്ടിക്ക് എടുത്ത് കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ സിയ പോയതാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭക്തപ്രിയ പരിപാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭക്തപ്രിയ വന്നു. ഹവറി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം. എന്താ മൂടില്ലല്ലോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശരി. നേരത്തെ ആ നല്ല വിശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു സന്തോഷക്കുറവ്. യെസ്. ഭക്തപ്രിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് പറയാം. നെയിം ദ ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എവർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഭക്തപ്രിയയുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ്. ആരാണ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നത്? എന്തായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ്? മനീഷ?
Yes, what was the gift? Okay, Manisha Ranjit, how are you? Yes. Okay. Very good, very good, very good. നമുക്ക് കുറച്ചേരം ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ മനീഷ? മനീഷ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കൂല അല്ലേ? എഴുത്താണ്. ഓക്കെ മനീഷ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തപ്രിയനോട് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ, റെഡിയാണ് പറയട്ടോ. യെസ്. അപ്പോ ഭക്തപ്രിയ, ഡു യു റിമെമ്പർ എനി ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് യു റിസീവ്ഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? The biggest gift that you received in your life? No, sir. You have not received any gift? ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അത്രക്ക് വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അത്രക്ക് വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? യെസ്. ഭക്തപ്രിയ, what do you like to do on your lunch break? What you like to do on your lunch break? ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്, അതായത് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ്, ലഞ്ചിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. Take a walk. Take a walk. Oh, very good, very good, very good. Do you know to bake a cake? എന്താണ്? Do you know to bake a cake? കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ? No. You don't know? Yes. No, sir. No. മനീഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. മനീഷയോട് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം. So, next question, Bhaktapriya, do you believe in astrology? Half ആയിട്ട് believe ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച്. Which is your star? Which is your star? ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടാവില്ലേ? നക്ഷത്രം അനിഴം. അനിഴം. Yes. And you believe in that? Yes. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം, വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. Do you believe in luck? Do you believe in luck? Luck and fate. ലക്ക് പിന്നെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ലക്ക് ആൻഡ് ഫേറ്റ്. ഫേറ്റ് അല്ല, ഫേറ്റ്. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. You believe in that? Yes. Are you a lucky girl? എന്താണ്? Are you a lucky girl? Yes. Yes. Very good, very good, very good, very good. Yes. Have you ever tried yoga? Yes. Yes, you tried yoga. Yes. Next question. ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ആലോചിക്കാൻ തരാം. What is your favorite way to celebrate your birthday? അല്ലെങ്കിൽ how do you like to celebrate your birthday? ഒറ്റ മിനിറ്റ്. Your birthday. Yes, how do you want to celebrate your birthday? എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭക്തപ്രിയയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷം? I would like to celebrate birthday with orphans. I would like to celebrate my birthday with orphans.
യെസ്, ഹൗ എന്തൊക്കെ വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ വരണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം, അത് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ബർത്ത്ഡേക്ക്? ഓർഫണേജിൽ പോയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം. യെസ്, ടു ബി വിത്ത് ഓർഫൺ. ഓ വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി. ഓ നല്ല ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണല്ലോ ഭക്തപ്രിയ. ടു ബി വിത്ത് ഓർഫൺസ് അല്ലേ? ഈ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, സക്സസ് ഹാസ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫാദേഴ്സ്, ഫെയിലിയർ ഈസ് ഓഫൺ. കേട്ടോടാ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അതിന് ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയതല്ലേ, ഞാൻ മറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും. പക്ഷെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പരാജയമാണെങ്കിലോ അതിന് ആരും ഉണ്ടാവും ഏറ്റെടുക്കാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഫെയിലിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓഫൺ ബട്ട് സക്സസ് ഹാസ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫാദേഴ്സ്. യെസ്. Do you like going to beach? Yes, I like going to beach because nearby beach is there. Beach. Which is your nearby beach? Puduvai beach. Yeah? Puduvai to beach. Lighthouse ഒക്കെ ഉള്ള. Oh, yes. Very good, very good. Then, Bhaktapriya, what is your dream job? What is your dream job? What is your dream job? Job അല്ലേ സാർ? അതെ. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഡ്രീം, ഒരു സ്വപ്ന ജോലി ഉണ്ടാവും. ഇന്നതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നൊരു ആഗ്രഹം. അത് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല, എന്നാലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിൽ. ഗവൺമെന്റ് ജോബ്. So you want to get a government job? Yes. In which department you want to be employed? ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? പോലീസ്, ഫോറസ്റ്റ്, എക്സൈസ്, പഞ്ചായത്ത്, റവന്യൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതില് വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? പോലീസ്. ഓ, യു വാണ്ട് ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ പോലീസ്. എത്ര അടി പൊക്കുണ്ട്? 4-5 ഉണ്ട്. 5 അടിയൊന്നും പോരാ പോലെ. അതിന്റെ 160 അടുത്ത് വരും. 5 അടി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ 150 വരുള്ളൂ. 5 അടി പോലെ. പിന്നെ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവര് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അവര് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെസ്റ്റ് നോക്കൂല, ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കും. 5 സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ വേണം. യെസ്. പിന്നെ അടുത്ത കേസ് കഴിഞ്ഞാല് 8 ഐറ്റം അവര് തരും. 8 ഐറ്റം. ആ 8 ഐറ്റത്തില് ഏതെങ്കിലും 5 ഐറ്റമിന് നമ്മൾ വിജയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മാത്രം പാസ്സായാൽ പറയും, ഫിസിക്കൽ കൂടി പാസ്സാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിച്ചായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം? ഒന്ന്, യൂണിഫോം ഇട്ട ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അത്രയും പേര് ഈ മൊത്തം ആളുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പേര് കുറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രായപരിധി ഉണ്ടാവും. ചെറുപ്പമാണ്, 10-40 വയസ്സുകാർ എടുക്കൂല. അപ്പോ 36 വയസ്സ് വരെ PSCക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രായപരിധി ഉണ്ട്. ആ പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞവരെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും അങ്ങനെ ഔട്ടായി. പിന്നെ ഇതിന് മിനിമം ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഹൈറ്റിലും കുറവുള്ളവരെ പരിഗണിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പേര് ഔട്ടായി. യെസ്. പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സക്സസ് ആവൂല. അപ്പൊ അവര് അപേക്ഷ അയക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പേര് ഔട്ടായില്ലേ. അങ്ങനെ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ആ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ആളുകള്
നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പോയി പരീക്ഷ എഴുതിയ CPO വക്തപ്രിയക്ക് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു 45 രൂപ 47 രൂപയൊക്കെ പ്രതിമാസം കയ്യിലിരിക്കും. 47,000 രൂപ ശമ്പളം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വക്തപ്രിയക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. 10 രൂപ കിട്ടിയാലും സന്തോഷം. 10 രൂപ 45 രൂപ കിട്ടും. 40-45 പോലീസുകാർക്ക് ശമ്പള സ്കെയില് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ്, ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും പോണം. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തേക്കും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളി വന്നത്, അതെ വേഗം വന്നോ, ഇവിടെ ഒരാളെ തൂങ്ങി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, വേഗം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും. 24 hours ഡ്യൂട്ടിയാണ്, 24 മണിക്കൂറും ജോലിയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അടച്ചിടാറുണ്ട്, ഒരിക്കലും അടച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. 365 ദിവസവും 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഹോസ്പിറ്റല്, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോൾ അടച്ചിടാം. ഇതൊന്നും അടച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ 10 രൂപ കിട്ടിയാലും സന്തോഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 45 രൂപ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷവും അല്ലേ വക്തപ്രിയ? പിന്നല്ല, എന്താണ് ആദ്യം വാങ്ങാൻ പോണ ഐറ്റം? ഇപ്പൊ ആ കാശൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചൊരു വീട് വെക്കണം. വീട് വെക്കണം. റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കൂട്ടി വെക്കണ്ട, അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ലോൺ നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. ഞാനേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു. ഒരു വീട് വെക്കാൻ നേരത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോണിന് പോയി, അങ്ങനെ പോയിട്ട് പക്ഷെ അത് റെഡിയായില്ല വീട് വെക്കാൻ നേരത്ത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ബാങ്കിൽ വരികയും ആ ബാങ്കില് മാനേജർ പെണ്ണായിരുന്നു, അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അന്നേരത്തുള്ള കുറെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലോൺ ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് ആദ്യത്തെ പൈസ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തരികയാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ ലോണൊക്കെ റീപേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്ലാനോ സ്കെച്ചോ ഒക്കെ തരാതെ എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, കാരണം താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന താങ്കളുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ലോൺ അടക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ലോൺ അടക്കാതിരുന്ന ഉടനെ ശമ്പളത്തിൽ കട്ടിങ് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ശമ്പളത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ബാങ്ക് പറയണത് അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര രൂപ പിടിച്ച് ഇന്ന അക്കൗണ്ടിൽ അടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പറയണത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പൈസ പിടിക്കുമല്ലോ. യെസ്, അതുകൊണ്ട് അത്രയും കറക്റ്റാണ് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം. യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോൺ തന്നത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല. നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തന്നെ ലോൺ തന്നത്. അതുപോലെ വക്തപ്രിയ പൈസകൾ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐ ആം എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ആ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണം, ആ പൈസ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അടിപൊളി വീട് വിളിച്ചു. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത് പൊക്കമൊക്കെ വെക്ക്, എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഓടി, അപ്പൊ ഫിസിക്കലും ഓക്കെ ആവും. എന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് സക്സസ് ആവും. യെസ്. What is your favorite app in your mobile phone? Instagram. Oh, you are an Instagram follower. Yes. Very good, very good, very good. Yes. What is your... I am not a follower of Instagram. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇല്ല. What is your ideal way to relax? What is your ideal way to relax? പിടിയിട്ടില്ലേ ചോദ്യം? റിലാക്സ് ആവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോന്ന്? നമുക്കേ
നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊന്ന് കിടക്കും, ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, പാട്ട് കേൾക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മോഡൽ റിലാക്സ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തപ്രിയയുടെ മൂഡ് മോഡൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയൽ വേ ടു റിലാക്സ്? ഭക്തപ്രിയക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹിയറിംഗ് മ്യൂസിക്. ഹിയർ ആൻഡ് മ്യൂസിക്. ഓ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആർ യു ഗുഡ് അറ്റ് കുക്കിംഗ്? അത്യാവശ്യം. അത്യാവശ്യം. വിച്ച് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ്? എഗ് കറി. എഗ് കറി. ഓ, ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണ എഗ് കറി. ചിക്കൻ, മട്ടൺ ഇതൊക്കെയാണ് കേൾക്കാറ്. എഗ് കറി. യു നോ ഹൗ ടു കുക്ക് എഗ് കറി? യെസ്. എഗ്, boiling the egg, then make a curry. Am I right? Yes. Yes. Very good, very good, very good. Yes. What is your favorite fast food? Burger. No? Burger. Burger. Yes. അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Burger with non-veg or vegetarian burger? Non-veg. Non-veg. Oh, അത് non-veg ആണ് താല്പര്യം. Yes, very good, very good, very good. Yes. Do you like gardening? Yes. Yes. Have you the garden in front of your house? ഉണ്ട്. Yes, very good, very good, very good, very good. Yes. Then, have you ever tried painting or drawing? Have you ever tried painting or drawing? No. No. You have no such a quality? No. Yes. Very good, very good, very good. Okay. Then, what is the adventurous thing that you have done in your life? What is the adventurous thing that you have done in your life? ഈ വഞ്ചിയിൽ കയറിയില്ലേ, മറ്റേ എന്താണ്, ജൈന്റ് വീലിൽ കയറിയത്. അതായിരുന്നു എന്റെ അഡ്വഞ്ചർ. എവിടെ കയറിയത്? ജൈന്റ് വീല്. എവിടെ? ടൂറിസം മേളക്ക് പോയപ്പാ, ഇവിടെ പുതുവൈപ്പില്. പുതുവൈപ്പില്. മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. കടലോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ? അതന്നെ, തൊട്ടി. Yes. Oh, that was an adventurous thing. Very good, very good. Yes. What is your favorite ice cream flavor? My favorite ice cream flavor is chocolate. Chocolate is your favorite ice cream flavor. Yes. Do you prefer coffee or tea? Yes. Which do you prefer, coffee or tea? Tea. But you are a tea person. Then I ask you, where is the nearest coffee shop in your locality? In my hotel. Yes, nearest അല്ല, ഞാൻ കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? My nearest coffee shop is my home. Yes. Do you like eating food from outside? Yes. Yes. Very good. How often
Do you visit your grandparents? How often do you visit your grandparents? ഗ്രാൻഡ് എപ്പോഴാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാറുന്നാണ്. അല്ല, how often, എത്ര പ്രാവശ്യം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്ന്? ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്ന്. എത്ര പ്രാവശ്യം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ പോയി കാണാറുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. In a year, 2-3. In a year, 2-3. 2 to 3 times. Okay. Yes. What is the unforgettable memory about your childhood, or what is your unforgettable childhood memory? മറക്കാനാവാത്ത മെമ്മറി എന്താണെന്ന്? കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു മറക്കാനാവാത്ത ഒരു മെമ്മറി പറ. ചിലപ്പോ വല്ല കോമഡി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ വല്ല ട്രാജഡി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടതായിരിക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. The unforgettable memory in your life. ഞാൻ കാരണം അനിയന്റെ കാര്യമായിട്ട് തീ വീണ്. ഞാനേ അനിയന്റെ കാലിലോട്ട് തീ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ കാലൊക്കെ പൊള്ളി. അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്നു. അന്ന് ഭക്തപ്രിയക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഞാനും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം. വെരി ഗുഡ്. അനിയൻ 4th. വെരി ഗുഡ്. പറഞ്ഞോളൂ. യെസ്, ബാക്കി ആരെങ്കിലും പറയൂ. അപ്പൊ എന്താണ് കസിൻസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അനിയനും കൂടി തീയിട്ട് കത്തിച്ചതാണ്. ഞാൻ കോലിട്ട് തോണ്ടി കാലിലോട്ടിട്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി. അപ്പൊ കുസൃതി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്തപ്രിയ അല്ലേ? ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം അറിയാണ്ട്. Yes, okay, very good, very good, very good. Yes. What is your biggest fear in your life? Fear, bhayam. ഭയം. ചില ആളുകൾക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയായിരിക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് പല്ലിയെ പേടിയായിരിക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് നായ്ക്കുട്ടികളെ പേടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ഡോഗ്സിനെ പേടിയാ. ഡോഗ്സിനെ മാത്രം പേടിയുള്ളൂ? പിന്നെ വേറെ ആരെയും പേടിയൊന്നുമില്ല. Yes, very good, very good, very good, very good. Do you like watching sports live? Sports? Yes or no? Sports അല്ലേ സാർ? Sports. I would like to watch football. Yes. Oh, അപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയാണോ? Yes. Yes. Which is your favorite team? Kerala Blasters. Kerala Blasters. Who is your favorite football player? KP Rahul. KP Rahul. Yes. What is the speciality that you see in that football player? His skills are very beautiful.
യെസ്, ബാക്കി പറയും. അതാ പറഞ്ഞത് അവന്റെ സ്കിൽസ് അടിപൊളിയാണെന്ന്. യെസ്. IM വിജയൻ ഇഷ്ടമല്ലോ നമുക്ക്? ആ യെസ്. പണ്ടേ തൃശ്ശൂര് ഈ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയില് സോഡ വിറ്റ് നടന്ന ഒരാളാണ് IM വിജയൻ. സോഡ വിറ്റ് നടന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് മാറി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ കളിക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയ പരിശീലകൻ എവിടെ വരെ എത്തിച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ടീമിനെ കുറിച്ചാണ്. ഏത് രാജ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുട്ബോൾ ടീം വരുന്നത്? ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ്? ബ്രസീല്, ജർമ്മനി, അങ്ങനെ കുറെ രാജ്യം. അർജന്റീന. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വിടാം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിടാം. വിട്ടിട്ട് ഹു ഈസ് യുവർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ, ഫേവറേറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ? മെസ്സി. യെസ്. ഈ മെസ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മെസ്സി കാലുകൾക്ക് നീളം കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ മെസ്സി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ കൂട്ടുകാരൻ കൂടി മെസ്സിനെ കളിയാക്കും. കുഞ്ഞിക്കാലൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് കളിയാക്കുക. മെസ്സി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡ്മയോട് പരാതി പറയും, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല, സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കുന്നു, എനിക്ക് കാലുകൾക്ക് നീളം കുറവാണ്, കുഞ്ഞിക്കാലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ്മ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, എന്തോ മോനെ നീ പഠിക്കാൻ പോണതൊക്കെ പറയും. ആ ചെറിയ പയ്യന് പിന്നീട് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ലയണൽ മെസ്സി. മനസ്സിലായോ? യെസ്. അപ്പോ ഇപ്പോ ഭക്തപ്രിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം മറ്റത് ചെയ്യണമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പുഷ്പം പോലെ പിന്നീട് ചെയ്യുമ്പോ പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. യെസ്. ഭക്തപ്രിയ, യെസ്, meet in the next class next time. Okay, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചതിന് വെരി ഗുഡ്. സെന്റൻസ് വലുതാക്കി പറയാൻ നോക്കണം. എപ്പോഴും ഭക്തപ്രിയ ഒറ്റ വാക്കുകൾ പറയണം. Do you like sports? No. Yes. Yes sir, I like sports. അങ്ങനെ വലുതാക്കി പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ പറയാം yes I like sports. അതായത് കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ got an unexpected incident with sports. അങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, we will meet in the next class. Okay. Thank you sir. Okay, welcome.